الأمان يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك سبل سترا على القبائح والأخطار يا من جرى سير قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصوري والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولا يجب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي في شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الغير والقول وحب دنيا ذميمة لكل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحاشها فات وشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمل سبتني وفي الحدود كبتني وقايدتني بالأكباد قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير أحلل علينا العوافي
baru muncul. وامنون عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واغسله من شر فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت أنظر بالأمثال جودك وفضلك يرجى وبطشك bisa lewat ini ikutin perkembangan يخشى وذكرك وشكرك saling support, ikutin balik lagi. لازم وحمدك ولجلال يا رب أنت نصيري فنقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان وصلي في كل حال على من كان محمد الهادي والحمد لله Setiap hari kan ada kegiatan lagi ngajar pasangin TikTok. Masih live gitu. Iya. نحمده سرا وجهرا وبالغداء يا والآصال. Satu lagi sambil nunggu. Iya. عليك بتقوى الله في سر وقلبك Udah siap di rumah besok? من الرجس Udah siap? Hari udah dipasangin. Ini rombongan dari Banyuwangi lagi di jalan. Sebis rajin. Bener di depan. Oh iya, malah
وإن ترضى Semuanya WA ada. بالمكسوم عشتا منعما وإن لم تكن ترضى به عشتا في Santri kayaknya Abdul Wahab sih. Iya, Abdullah itu. Dia udah berhenti ya? Nggak ada sakit. Oh, baru sakit. Dia udah lama kan? Lama sakit. Sakit ini. Bukan lambung. Lambung. Mie ya, banyak mie. Biasanya mie lambung. وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Di Habib Syarif. Ini buru dah. Hah? Ada. Ya Rabbi. Sudah tahu nih. Ini sebelah. Nanti lagi sehat. Alhamdulillah. Begadang terus. Enggak. Santai. Santai. Lebaran kemarin semua. Iya, Pak. Dulu pinangan ya? Nah, itu pinangan. Iya, udah lama kok. Tahun lalu ya. Kalau tahun lalu 2 tahun guys. Besok acara di rumah. Saya udah bilang ya deh. Setelah dokter apa sih waktunya? Besok bakal iya kalau
pagi Maulid, jadi siangnya itu resepsi. Yang resepsi Yang malam Nabi minggu. dan Amiru. Jadi ibu Robi. Malam mingguan ya. Tadi. Buka. Nabi Yunan tadi. Nah, tadi udah ada. Biasa yang tembak itu biasanya. Nih. Baru saya dulu. Baru bikin dulu baru ke situ. Banyak kan. Sama. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
نستعين به محمد مجملا حقا على عالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين على آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى أئمة الراشدين ثم إلى سلم حجر الله محمد العيسى وسلم المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى رحيل سيدنا كبد الأنفاس حبيب الله عبد الرحمن العطاف والشعري بن أبو الله وارس ثم إلى رحيل سيدنا كبد العشاء وغاث العباد والبلاد حبيب عبد الله بن أبي الحداد أن الله يرضى درجاته بالجنة ويمن علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين العالمين. آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini merupakan pertemuan pertama kita setelah bulan Ramadan di waktu setelah subuh. Karena memang saat Ramadan kita pertemuannya di waktu ba'dal asar. Saat ini kembali lagi di waktu pagi seperti yang kita lakukan di waktu sebelum datangnya Ramadan. Semoga pertemuan ini sebagai pertemuan doa untuk kita semuanya agar diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, bisa kembali melakukan aktivitas ibadah yang telah kita lakukan sebelum Ramadan, dan semoga Allah tambahkan semangat kita untuk mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pertemuan pagi hari ini, karena memang sebagai mukaddimah, sebagai pembuka, maka kita tidak membaca seperti yang biasa kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, yaitu membaca kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Haddad, atau membaca juga yaitu kitab Ad-Durarul Bahiyah, yaitu yang berbicara tentang Ahlul Bait. Karena memang sebagai pertemuan mukaddimah atau pertemuan pertama di pagi yang sangat mulia ini. Alhamdulillah juga Ramadan yang sudah kita lalui, kita semua sudah mengisinya insyaallah dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah yang wajib dan sunnah, dan semoga semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, baik yang wajib dan sunnah, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi memang kadang-kadang timbul pertanyaan, kira-kira ibadah kita diterima apa nggak diterima Ramadan kemarin? Nah, tapi tentunya kita selalu berharap dan berdoa semoga semua ibadah yang telah kita terima diterima oleh Allah SWT. Semua ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib dan sunnah, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tentu untuk mengetahui diterima apa tidak diterima, sebenarnya para ulama sudah memberikan tanda-tanda, yaitu min alamati qabulil amal, yaitu di antara tanda-tanda diterimanya amal, yaitu min alamat qabulil amal ada, walaupun dikatakan min di situ ditabi'in, artinya sebagian tanda-tandanya itu ada, dan tanda-tandanya itu tidak bisa terlihat dari fisik. Jangan kita lihat nih habis Ramadan gemukan, kayaknya diterima nih Ramadannya, enggak dipakai juga, karena boleh jadi Ramadan kemarin apa tidur mulu, tambah tembok kayaknya bukan, atau mungkin tambah putih kali, habis Ramadan putihan, kayaknya min alam qabulil amal ini, enggak juga, enggak bisa, fisik itu enggak ada enggak jadi patokan atau dalil. Jadi yang menjadi patokan atau dalil itu adalah perbuatan. Di antara tanda-tanda diterimanya amal, kata para ulama, yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, inna jaza al-hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari sebuah kebaikan adalah dimudahkan melakukan kebaikan setelahnya. Atau istilah lain, al-amal ba'dal amal, atau al-ibadah ba'dal ibadah min alamati qabulil ibadati ula. Bahwa setelah ibadah lagi, berarti ibadah yang kedua menunjukkan diterimanya ibadah yang pertama. Jadi al-ibadatu ba'dal ibadati min alamati qabulil ibadati ula. Itu untuk melihat. Jadi kalau orang habis ibadah dimudahkan melakukan ibadah lain, maka orang ini menunjukkan ibadahnya diterima. Terutama ibadah yang sejenis. Orang ini habis puasa Ramadan, usai Ramadan puasa sunnah lagi. Nah ini min alam qabulil ibadah Ramadan.
Orang ini habis sholat, mudah untuk melakukan sholat lagi. Berarti ini min alamah qubulil ibadah. Habis sholat fardu, misalkan habis sholat duhur, digampangin sholat ba'diyah. Ini entengnya gitu, pengen sholat apa? Ba'diyah. Itu tanda diterima ibadah yang pertama. Ramadan kemarin dia banyak sedekah. Usai Ramadan sedekah juga, walaupun tidak sebanyak Ramadan, tapi tetap sedekah. Itu min alamah qubulil ibadah. Tanda diterima ibadah yang pertama. Itu adalah kemudahan. Makanya kalau kita habis taklim terus dimudahkan untuk ibadah lagi. Ibadah apa yang bisa habis taklim ini, karena sifat taklim itu sifatnya umum. Habis taklim ibadah, habis ibadah itu ibadah yang dimudahkan. Yang kedua itu tanda diterimanya apa? Ibadah yang pertama. Inna jaza al hasanatu ba'da. Yang kedua yaitu diberikan keengganan, keseganan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang biasanya sebelum Ramadan maksiat melulu, sekarang udah jarang-jarang. Nah itu ada perubahan di dalam apa? Kemaksiatan. Yang kadang-kadang masih terjatuh pada maksiat, sekarang udah enggak sama sekali. Itu min alamah qubulil ibadah. Ini tentunya kembali kepada Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebenarnya bukan hanya sholat, semua ibadah kata ulama dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Taklim mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi disebutkan kalimat sholat karena yang paling kuat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat. Yang paling kuat. Jadi kalau ada orang yang habis sholat maksiat, berarti sholatnya apa? Nggak diterima. Bukan tidak sah. Karena sah dan diterima itu beda. Kalau sah itu gampang, sah itu mudah. Antum penuhi syarat-syarat sholat, sah. Cuman yang jadi patokan kita itu bukan sah, inginnya apa? Diterima. Karena beda. Contoh yang membedakan, misalkan ada orang sholat, bajunya punya orang, pinjem tapi nggak ngomong, habis itu nggak dibalikin. Itu namanya apa? Nyolong misalnya. Nah, sholat pakai baju hasil nyolong, kainnya nyolong, kokonya nyolong, bediknya nyolong, rumahnya nyolong tanah orang. Sholat kira-kira diterima atau tidak diterima? Sulit untuk diterima. Tapi sah. Yang penting, bajunya nggak najis, bajunya tidak bolong, tidak terbuka auratnya, syaratnya penuh, tapi kayaknya nggak diterima. Ada orang sholat wudhunya dari air orang, tetangga, pagar terbuka main masuk aja wudhu dari air keran orang, nggak pakai izin. Sholat kata Imam Ahmad nggak bakal diterima. Sah iya. Kenapa? Karena wudhu bener, wudhunya bener, cara wudhu bener, cuman airnya dari haram, maka sah sholatnya, tapi nggak diterima. Itu kalimat sah dan diterima itu beda. Kalimat sah itu gampang, tapi urusan diterima ini yang apa? Yang agak sulit. Maka tanda-tanda sah dan tanda-tanda diterima itu beda. Kalau sah itu menggugurkan kewajiban, kalau diterima menimbulkan perubahan. Jadi sholat sholat tadi dengan baju ngambil punya orang, atau wudhunya nggak benar dari hak orang, tapi wudhunya benar, cuman airnya dari yang haram. Tanda-tanda itu artinya sah menggugurkan kewajiban. Jadi sah itu menggugurkan kewajiban, tapi tidak menimbulkan perubahan. Tapi kalau diterima itu menimbulkan perubahan. Salah satu perubahan yang ditimbulkan dari ibadah adalah enggan melakukan maksiat. Ramadan kemarin usai kita lakukan, sekarang kok jadi enggan, kita malas maksiat. Alhamdulillah, itu menunjukkan apa? Ramadannya apa? Diterima. Nah ini makanya kalau ada orang bilang tadi habis ibadah maksiat, berarti ibadahnya nggak diterima. Habis taklim, selesai taklim maksiat, ya udah berarti sholat taklimnya nggak diterima. Habis sholat maksiatnya berarti nggak diterima. Tapi kalau ada perubahan, itu perubahan. Biasanya maksiatnya sekian jam, sekarang jadi berkurang itu ada. Ada perubahan, itu yang menunjukkan diterimanya sebuah
ibadah. Semoga semua ibadah kita membuat perubahan dalam hidup kita. Yang biasanya ahli maksiat ditinggalkan perbuatan tadi maksiatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ditimbulkan keridhaan di dalam hati. Ini kita bisa baca surat Al-Bayyinah ayat ke-8 itu, yang panjang, salah satu yang kalimatnya radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Kalimat ridha kepada Allah maksudnya apa? Ridha semua ketentuan Allah. Syariat Nabi dia ridhai. Semua syariat baik perintah dan larangan dia ridha, dia senang. Ridha itu senang, suka. Jadi kalau dia habis ibadah timbul suka dengan ibadah itu menunjukkan diterimanya ibadah. Habis Ramadan dia senang bisa puasa Ramadan kemarin. Dia bahkan berangan-angan, ya Allah kapan ketemu Ramadan lagi. Ini keinginan dan kebahagiaan, kegembiraan setelah melakukan ibadah, diterimanya apa? Ibadah. Orang habis haji pengen haji lagi, itu min alama qabul. Habis silaturahim pengen lagi silaturahim. Habis taklim, bubar taklim pengen taklim lagi. Ini min alama qabulil amal. Tapi kalau kita habis ibadah terus nggak ridho dengan ibadah itu, kapok. Habis sholat, oh saya kapok sholat di sini panjang banget, ogah lagi ada sholat di sini. Nah ini sholat di situ barusan tidak diterima. Bukan tidak sah, gugur kewajiban, tapi diterima enggak? Karena bosan, capek dia nggak mau sholat lagi situ. Habis silaturahim pulangnya nggak mau lagi, oh kapok saya silaturahim, jauh banget rumahnya. Besok ogah lagi silaturahim sampai sini. Berarti silaturahimnya barusan itu nggak diterima sama Allah. Jadi gampang sebenarnya. Habis pergi haji pulang kapok karena pergi haji, oh capek, udah beli mahal, oh minaknya begitu nggak ada nggak, oh cukup dah. Untung aja kewajiban haji seumur hidup apa? Sekali. Kalau 2 kali ogah lagi deh. Berarti haji nggak diterima tuh. Jadi kapok habis ibadah itu tanda nggak diterima ibadah. Maaf, banyak terjadi dalam sedekah juga. Kapok kan dibantuin dia, ogah lagi. Habis dibantu kagak ada syukuran-syukurannya, nggak ada terima kasih, nyesel nih ngasih dia. Nyeselnya itu berarti sedekah kepada dia barusan hilang. Wala tuqilu sadaqatikum bil manni wal adha. Itu batal sudah puasa. Maka jangan pernah nyesel kalau dia melakukan ibadah. Tapi boleh jadi saya nggak mau kasih lagi dia apa? Nggak ada syukurnya, nggak rendang mulu. Saya kasih bukannya dipakai dengan cara yang baik, tapi nggak baik. Yang saya kasih udah insya Allah ikhlas, tapi besok nggak lagi boleh. Tapi menyesali atas apa? Nyesal biasanya. Kalau bisa berulang ini cabut tuh duit. Oh nggak bisa, berarti antum udah apa? Ada terima tuh ibadah sedekah ke dia nggak diterima. Nah ini luar biasa. Sama dengan maksiat. Orang kalau habis maksiat nyesel, hilang tuh dosanya. Anda dan taubah. Habis melakukan maksiat nyesel, ya Allah, anda nyesel maksiat. Anda dan taubah itu akan dihapus dosanya karena penyesalan. Begitu juga kebaikan. Kalau anda melakukan kebaikan nyesel, berarti kebaikannya akan apa? Hilang. Nah ini tentunya jangan pernah menyesal, tapi yang ada itu. Walaupun kadang-kadang menggelit. Kita bantu tapi apa? Menggelit. Ada kayak model gitu. Dikasih, dibantu bukannya syukur malah apa? Menggelit. Ada yang model begitu. Ya udah catat aja, besok jangan kasih lagi. Tapi yang udah ikhlasin. Berarti memang di sini karena memang isna'il ma'ruf li ahli ma'ruf atau li ghairi ahli ma'ruf. Kata Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, berbuatlah kebaikan kepada orang yang baik atau berbuat baik kepada orang tidak baik. Arti kalau kamu melakukan kebaikan kepada orang baik, kamu adalah orang yang memberikan kebaikan tepat pada ahli. Tapi kalau kamu memberikan kebaikan ternyata orang itu nggak baik, kamu tetap orang baik. Arti kebaikan kita di hadapan Allah tidak gugur gara-gara apa? Tidak terima kasihnya orang itu. Saya kasih, dia nggak terima kasih, nggak gugur kebaikan kita. Tetap aja engkau adalah orang baik. Jadi jangan kita jadi nggak baik gara-gara kita pegang sama yang kita kasih tadi. Inilah ciri ridho. Orang ridho kalau habis ibadah itu tanda diterima. Habis datang habis oleh tanggung, macet total, kapok kan nggak mau lagi datangnya. Kan cukup sekali dasar tahu aja. Kan berarti itu ikut acaranya berarti dia nggak terima saat itu. Bukan semua amalnya nggak saat itu, dia misalnya itu berarti
Tapi kalau dinikmati, maka alhamdulillah insyaallah besok dan lainnya berarti min alam magubur gitu. Jadi ketidakridhoan, kalau dia tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Kan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Tapi kalau mereka nggak ridho, ya Allah juga nggak. Oh berarti kamu nyesel habis ibadah itu, hilang itu gugur apa? Nah, insya Allah kita ridho dengan Ramadan dan kita berharap bertemu kembali dengan Ramadan. Kalau kapok dengan Ramadan, alhamdulillah udah terlepas dari Ramadan, jadi bisa gahwa pagi-pagi. Kemarin anak sebulan nggak gahwa, oh dia pegel sama Ramadan. Untung masih 11 bulan lagi, masih lama nih. Oh dia nggak mau ketemu Ramadan lagi. Nah ini yang model begini kayaknya Ramadan kemarin kayaknya apa? Nggak diridhoin sama Allah, bukti dia nggak ridho sama Ramadan. Insya Allah kita semua termasuk yang berangan ketemu dengan Ramadan ini. Semoga Allah berikan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang keempat yaitu min alam qabulil amal, selain dia mudah melakukan amal soleh, enggan melakukan maksiat, dia ridho. Yang keempat istiqomah, mengistiqomahkan amal ibadah walaupun nggak sama dengan Ramadan. Ramadan malamnya kita qiyamul lail bisa sampai 23, tapi di luar Ramadan walaupun cuma 2 tetap istiqomah. Sholat tahajud tetap qiyamul lail. Biasanya Ramadan bangun jam 3, ya paling enggak sekarang jangan bangun di adzan subuh, paling enggak apa? Berapa menit sebelum adzan subuh, walaupun enggak jam 3. Ramadan beda memang. Maklum Ramadan itu kan diikat setan. Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Itu yang bikin gampang kita apa? Ibadah. Kalau sekarang kan setan udah merdeka, setan udah apa? Bebas, udah nggak diikat lagi. Banyak setan sekarang. Nah kita kalau mau ibadah, setannya banyak. Ya paling enggak jangan kalah total. Paling enggak kita apa? Sedikit. Kalau kemarin Ramadan witirnya 3 melulu, sekarang 1 juga nggak apa-apa. Yang penting witir. Artinya karena yang mulai itu ada di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah kalian menjaga bangun malam, karena bangun malam itu adalah termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Jadi antum tidak mungkin dicatat sebagai wali dan kamu tidak menjadi wali tanpa qiyamul lail. Antum jangan mimpi jadi wali Allah kalau apa? Nggak pernah qiyamul lail, bangun di subuh mulu. Apalagi yang bangunin tukang roti mulu. Insya Allah nggak bakal jadi wali udah. Artinya antum apa Quran? Nggak bisa. Qiyamul lail, wali itu ciri-cirinya adalah apa? Qiyamul lail. Bangun malam walaupun sedikit. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmud. Maqaman mahmuda itu adalah tempat yang terpuji, tempat yang istimewa. Dari mana? Wa minal laili. Dari sebagian malam harus tahajjat bihi, harus ada apa? Tahajudnya. Enggak ada cerita wali tanpa qiyamul itu enggak ada. Kalau wali murid banyak. Wali apa lagi? Wali nikah. Wali gitu ada. Tapi kalau waliullah nggak ada tanpa qiyamul lail. Makanya kita sudah dididik sebulan selama Ramadan. Bangun malam dulu kita. Nggak ada habis sisa kita tidur pasti paling dikit-dikitnya 11 rakaat, paling dikit 23. Nggak ada yang habis sisa tuh sholat ba'diyah terus tidur, nggak. Artinya mesti ada sholat sunnahnya. Berarti kalau mau jadi wali itu sudah dididik, tinggal istiqomah. Dan tentunya kenapa istiqomah? Karena memang ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang diterima ibadahnya. Dan ciri-ciri yang diterima itu istiqomah. Seperti kata Imam Malik bin Anas al-Asbahi, maka nalillahi dama wa fasal, wa maka nali ghairillah in qata'a wa fasal. Dikatakan oleh Imam Malik, maka nalillah, apapun yang dikerjakan karena Allah dama wa tasal, dia akan bersifat dawam dan nyambung. Wa maka nali ghairillah, dan apa yang dilakukan bukan karena Allah in qata'a wa fasal, akan terputus dan selesai. Gak bakal lama. Gak istiqomah bukan karena Allah. Jadi supaya ciri-ciri kita diterima ibadahnya adalah istiqomahkan, walaupun tidak sehebat Ramadan. Paling tidak jangan pergi semua ibadah kita seperti perginya Ramadan. Ramadan boleh berlalu tapi qiyamul lail tidak boleh berlalu. Ramadan boleh pergi tapi witir jangan pernah pergi dalam
kehidupan kita. Ramadan boleh pergi, tapi sedekah jangan pernah pergi dari kehidupan kita. Ramadan boleh lewat, tapi bacaan Quran jangan pernah lewat dari kehidupan kita. Istiqomahkan walaupun sedikit-sedikit semua ibadah yang telah kita. Orang yang bisa mengistiqomahkan min alamati gubulil amal, itu adalah salah satu tanda diterimanya amal. Yang terakhir, yang kelima adalah dicintai oleh orang soleh. Kita kalau dicintai sama orang soleh itu min alamati gubulil amal, berarti Allah menerima amal kita. Allah itu kalau menerima amal kita, Allah cinta sama kita, dan kecintaan Allah membuat orang soleh cinta sama kita. Ini berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasul? Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril. Sesungguhnya Allah bila cinta kepada seorang hamba, dia berkata kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, sungguh saya itu cinta sama si fulan, cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai dia. Jadi Allah kalau cinta sama seseorang, tentunya Allah cinta sama seseorang karena amalnya bagus, karena amalnya apa? Diterima, maka Allah cinta. Kalau Allah dicinta, Jibril, aku cinta sama si fulan, cintai dia. Diperintah sama Allah untuk cinta sama fulan. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun cinta sama fulan. Habis begitu, fana ada Jibril ahlas sama. Akhirnya Jibril manggil penduduk langit. Para malaikat dikumpulin sama malaikat Jibril. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan. Allah itu udah cinta sama si fulan. Fa'hibbu, cintailah oleh kalian si fulan tadi. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun cinta sama si fulan. Summa yulqauna ila ahli. Kemudian cinta itu ditebar, dilempar ke penduduk bumi. Artinya apa? Tiba-tiba orang-orang soleh jadi cinta sama si fulan. Kecintaan orang soleh karena kecintaan para malaikat, kecintaan malaikat karena kecintaan Jibril karena kecintaan Allah. Berarti antum baik apa gak baik, ya salah satu barometernya orang-orang soleh cinta nggak sama itu. Kalau antum dicintai sama banyak orang soleh, berarti antum ini orang apa? Baik, diterima amalnya Allah. Tapi kalau antum dibenci sama orang soleh, hati-hati. Walaupun amal kita baik, tapi orang soleh banyak yang benci, hati-hati. Jangan punya mengatakan begini, saya nggak apa-apa lah dibenci sama ulama, sama orang soleh, muslim benci sama saya seluruh dunia nggak apa-apa. Yang penting saya dicintai Allah. Itu kalimat mana ada antum dicintai Allah, dicintai para malaikat, tapi dibenci para orang soleh? Nggak mungkin. Orang soleh itu perintah dari Allah dan ditimbulkan kecintaan secara otomatis. Makanya kalau kita habis lebaran, habis Ramadan, orang-orang soleh ketemu kita girang, demen, ini menunjukkan min alam qabulil amal. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, seandainya ada orang ibadah di tengah malam yang gelap gulita, ibadahnya di dalam kamar, nggak ada yang tahu, niscaya Allah akan buka, niscaya orang soleh akan tahu kalau dia ahli ibadah. Padahal di zaman dulu kan kita tahu kagak ada foto, kagak ada apa, nggak ada. Orang dulu tuh lagi taklim selfie, cara dikirim, alhamdulillah bisa hadir di keramat subuh, dikirim. Habis itu dia tidur, cuma gaya doang apa, selfie-nya udah kemana-mana, udah keren, ternyata ngobrol dia begini. Atau dia habis ibadah, habis tahajud, alhamdulillah bisa qiyamul lail, dipoto, saya bikin status. Wah, kenapa kita bikin selfie? Kenapa kita bikin foto? Sebenarnya supaya orang pada tahu yang baik-baik terutama, dan mereka jadi wah hebat. Itu kan tujuannya begitu. Atau ada juga yang kedua, tujuannya biar orang yang lain ikut hadir nih loh dari taklim. Ada juga yang begitu. Kalau yang kayak begitu biasanya mukanya nggak kelihatan. Foto kirim lagi taklim. Oh, aku biar kita taklim. Di mana itu saat? Di mana itu? Oh di sini itu dakwah itu. Tapi yang ini begini dulu. Wah, apa yang antum? Biar orang pada ngetop, biar kita apa? Biar orang pada tahu kalau saya itu ahli apa? Ahli taklim gitu. Kalau orang dulu kata Bilbar, seandainya ada orang ibadah di tempat gelap gulita, di tengah malam di kamar gak ada yang tahu kamu ibadah, pasti
pasti Allah akan bukakan ibadahmu itu di depan orang-orang soleh. Tiba-tiba paginya orang-orang soleh di sekitarmu demen sama kamu, senyum, suka sama kamu. Padahal dia nggak tahu kalau kita ibadah semalam. Kata para ulama, kalau di masa hidupmu dibuka, kalau tidak setelah meninggalmu pasti orang tahu. Kalau kita baca manaqib Habib Abdullah bin Al-Haddad, semua deh manaqib siapapun salah, Imam Hatta, Imam Syafi'i semua, itu tidak ada mereka memberitahukan tentang ibadahnya kepada orang lain. Saya semalam tahajud sekian, nggak ada mereka memberitahukan, apalagi foto, belum ada foto. Tapi kok bisa tahu setelah meninggalnya terungkap, Habib Abdullah Haddad dulu begini, manaqib itu terungkap. Tiba-tiba ada yang tahu sekali, tiba-tiba, tapi masa hidupnya kadang-kadang begitulah para aulia. Nggak ada Abdul Haddad bilang saya dulu begini, saya begini, nggak ada. Abdullah Haddad nggak ada. Cerita ibadah dia dari sumbernya dari dia nggak ada. Sumbernya semua dari apa? Dari muridnya, dari orang, dari temannya. Begitulah orang-orang saleh. Semua cerita manaqib tidak ada yang bersumber dari pribadinya. Dan setelah meninggal terungkap semuanya. Oh, luar biasa. Seperti Ali Zainal Abidin misalkan. Ali Zainal Abidin yang suka dipanggil as-sujjad, orang yang ahli apa? Ahli sujud itu. Beliau itu ketahuan setelah meninggal. Setelah meninggal, waktu dimandikan jenazahnya, ternyata di ininya kapalan, apa? Pundak itu bekam beberapa pegang gitu kayak kapalan, sering mabuk berat. Itu sampai bingung, yang mandi ini bingung, siapa ini apa yang dilakukan? Orang pada nggak tahu, ditanya sama istrinya, ditanya sama keluarganya, emang dia kalau tengah malam suka keluar, tengah malam orang pada tidur, dia keluar bawa beras, dia keluar bawa sembako, kemana? Dia taruh di pintu-pintu orang miskin, ditaruh. Jadi orang-orang miskin pun merasakan setelah Ali Zainal Abidin meninggal, kami nggak ada lagi beras di depan pintu kami. Biasanya ada aja makanan sembako di depan pintu kami. Ketahuan setelah meninggal. Begitu orang-orang salaf itu nggak ada cerita dia kan? Dia cerita dia nggak ada yang tahu sinyal. Apa kalau bahasa silent? Bukan silent banget, silent nggak kelihatan, nggak kedengeran sama sekali. Senang meninggal terungkap. Kata Abdullah bin Barak, tidak akan ada amal soleh kita yang tidak terungkap, pasti terungkap. Jadi nggak usah pakai kita ngungkap, justru kalau antum ngungkap bahaya. Nanti Pak, lebih baik kan sendiri. Dan itu akan terungkap sendirinya. Hatta sedekah di depan orang atau di tempat yang jauh pasti terungkap orang, pasti kelihatan. Kenapa? Karena tadi Allah ridho nih dengan amal dia, maka Allah tuh, Jibril saya cinta sama dia. Dia sedekahnya Masya Allah. Jibril saya suka sama dia. Qiyamul Lail Masya Allah. Jibril cinta, masih tahu penduduk langit nyebarin ke bumi ke orang-orang soleh. Orang soleh jadi tahu. Makanya manaqib itu jarang ya. Manaqib itu apa? Si Sahibul Manaqib atau yang biografi sahabat atau siapa yang dia cerita saya dulu adalah begini, saya suka begini, nggak ada. Yang cerita itu adalah siapa? Orang lain. Itulah. Dan kita akan punya manaqib. Kita semua Sahibul Manaqib semua nih nanti. Tapi manaqib biasanya dibacain setelah apa? Setelah antum meninggal, antum akan diceritakan. Paling tidak sama keluarga. Kata anaknya dulu bapak itu begini itu akan diungkapkan. Hati-hati kalau manaqib antum nggak buruk, nggak baik, buruk walaupun nggak ada orang, itu akan terungkap. Oh dulu itu dia begini ketahuan. Itu manaqibnya gitu. Makanya kata para ulama, jagalah manaqibmu karena kamu itu nanti akan dibacakan sejarahmu setelah meninggal. Kalau belum meninggal nggak dibacain. Dan jangan, kata para ulama, jangan suka bacain manaqib orang yang belum meninggal. Itu bikin cepat meninggal. Jangan girang. Manaqib Ustaz ini masih hidup, dia itu kunun juga begini hati-hati, itu tanda-tanda udah mau meninggal tuh kata ulama. Jangan suka mau dibacain manaqib sahabat tuh masih hidup. Antum itu ntar cepat lewat urusannya. Kalau dia meninggal baru dibacain apa? Makanya orang-orang salaf itu tidak mau memuji sahabatnya, memuji gurunya di masa hidup, sejarah hidupnya dulu begini nggak boleh. Dan kalau dia tahu gurunya pasti ngomong, ngapain bacain manaqib saya? Jangan dibacain manaqib belum apa? Belum meninggal. Kata orang dibacain manaqib saat masih hidup, cepat apa? Cepat meninggal. Jadi ya walaupun itu bisa terbukti, tapi itu karena manaqib itu dibaca setelah dia meninggal dunia. Dan
banyak ulama salaf, di antaranya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini adalah salah satu sahabat dan juga ulama yang menjadi pembahasan kita di dalam kitab Ad-Durrar Al-Bahiyah, karena dia termasuk Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin ini disebut punya ayah kan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu yang meninggal di padang Karbala, dan Sayyidina Husain itu punya anak laki semuanya meninggal di padang Karbala kecuali Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin nggak meninggal. Nah, kadang sekarang mulai diangkat lagi, meninggal. Jadi keturunan Nabi habis karena semua dibantai di padang Karbala. Emang pengennya meninggal, tapi ternyata Allah takdirin tidak apa. Jadi yang pengen meninggalnya Ahlul Bait itu bukan di zaman dulu doang. Bukan yang membantai di padang Karbala, yang sekarang nggak ikut bantai tapi pengen ngebantai juga, tapi ngebantainya pakai apa? Pakai lisan. Bantai Ahlul Bait habis. Seandainya ikut di padang Karbala dia belum pertama ngincer apa? Ahlul Bait itu. Ini dia bilang habis, mati semua. Kata kita nggak mati, Zainal Abidin hidup, nggak mati semua. Jadi kayaknya meyakinkan banget gitu. Kalau dia hidup di zaman dulu tahun 60-an aja, jangan ikut juga dia apa? Ikut menjadi pasukan apa? Ziyad untuk Ubaidillah bin Ziyad untuk membantai keluarga Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu semuanya gugur, anak-anak Sayyidina Hasan masih banyak yang mati nggak meninggal. Anak dari Sayyidina Hasan lebih banyak yang nggak meninggal. Sayyidina Husain meninggal semua kecuali Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini manakibnya luar biasa. Salah satunya ini sedekahnya setelah dia meninggal baru ketahuan tentang Ali Zainal Abidin nanti punya anak, banyak anaknya Ahlul Bait itu banyak dari zaman ajdad dulu, kakek dulu banyak. Nah, Ali Zainal Abidin punya anak banyak, cuman yang paling ngetop siapa? Muhammad Al-Baqir, paling ngetop tuh, paling alim. Nanti Muhammad Al-Baqir punya anak banyak, yang paling ngetop Ja'far Shadiq punya anak banyak, yang paling ngetop ada nanti Musa Al-Kadhim, ada Ali Al-Huraini. Itu bercabang-cabang banyak. Nanti kalau kita nanti bahas tentang Imam 12 ada Musa Al-Kadhim. Nah, tapi nanti kalau dari Pak Alawi nanti Ali Al-Huraini. Nanti Ali Al-Huraini punya banyak, semua tuh tinggal di Madinah dulu. Di Madinah. Tiba sampai akhirnya Muhammad An-Nagib. Dari Muhammad An-Nagib hijrah. Jadi setelah Ali Al-Huraini meninggal, yang dari Madinah banyak yang pindah ke Basrah. Di antaranya Muhammad An-Nagib pindah di Basrah. Sebagian tinggal di Madinah. Mulai itu Ahlul Bait ada yang pindah kemana? Keluar dari Madinah. Karena orang yang nggak paham, turunan Nabi ada di Indonesia. Nah ini bingung dia. Seakan-akan nggak boleh keluar dari apa? Ini pindah ke Basrah. Darilah Muhammad An-Nagib, nanti Isa Rumi. Pas Ahmad Al-Muhajir terjadi politik yang rawan di situ, karena di Basrah di zaman itu terjadi namanya gerakan Qaramithah, Syiah Qaramithah. Jadi fitnah Qaramithah luar biasa, dan juga terjadi gejolak politik yang sampai 21.000 orang muslim terbantai. Intinya sangat mengerikan sekali, baik dari segi keselamatan fisik dan akidah. Akhirnya Imam Ahmad membawa sebagian besar anak-anak dan keluarganya dan istrinya pindah dari Basrah, keluar dari Basrah. Tapi di Basrah masih ada 2 anaknya nggak ikut. Di antara yang ikut adalah Abdullah, yang dikenal adalah Ubaidillah. Abdullah nama kecilnya, umur 22 tahun dikasih nama Ubaidillah. Ubaidillah itu tasghir, isim nama Abdullah. Jadi Abdullah sudah dipanggil Ubaidillah. Waktu kecilnya dipanggil Abdullah. Tapi waktu umur 21 tahun dia menamakan Ubaidillah. Kenapa? Karena tawadhunya luar biasa. Karena tawadhu. Di antara ahli bait yang paling tawadhu anaknya Ahmad Al-Muhajir adalah Abdullah. Karena ketawadhuan luar biasa menyebutlah dirinya Ubaidillah. Berangkat ini Ubaidillah dan anak yang lain dan istrinya Ahmad Al-Muhajir ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Ada yang bilang dari Madinah ke Mekah. Habis haji, orang-orang Hadramut minta kepada Ahmad Al-Muhajir datang ke Hadramut. Kenapa? Di Hadramut banyak Mu'tazilah. Oh ini jadi mendengar banyak Mu'tazilah diminta hadir, akhirnya keluarga Ahmad Al-Muhajir berangkat ke Hadramut. Dakwah di Hadramut. Jadilah Hadramut berkat dakwah Al-Muhajir menjadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi
Ahmadul Muhajir itu hijrah karena Syiah Qaramita, pergi ke tempat karena banyak Mu'tazilah. Di situ dakwah dan menjadilah ahli sunnah wal jamaah. Makanya dzurriyyah ahli bait ini harusnya ahli sunnah, karena itu perjuangan dari apa? Kakek moyang mereka. Pak sampai di Hadramut, ada yang mengatakan di Husaisiyah, ada yang mengatakan di Husaisah. Di situ di Hadramut lahirlah cucu pertama Ahmad al-Muhajir dari Ubaidillah. Siapa? Alwi. Maka disebutlah Alwi bin Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ibn Isa ar-Rumi ibn Muhammad al-Nagib ibn Ali al-Uraidi ibn Muhammad al-Bagir ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Bagir ibn Ali al-Abidin ibn al-Husain ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi. Dan itu tidak ada yang menentang dan tidak ada yang mengingkari. Dari karnan ala karnin, dari generasi ke generasi gak ada yang mengingkari. Zaman milenial nongol Allah. Putus, Abdullah kagak ada, Ahmad al-Muhajir gak punya anak. Anaknya itu bukan nama Abdullah, jadi Abdullah Ubaidillah itu gak ada. Padahal itu dari zaman ke zaman, dari semua kitab menyebutkan ada siapa? Ubaidillah. Dan Ubaidillah punya anak pertama Alwi. Alwi itu cucu pertama dari Ahmad al-Muhajir, atau keluarga Nabi yang lahir pertama di Hadramut namanya siapa? Alwi. Maka semua anak keturunan Alwi disebutlah Ba'alawi. Kalau dulunya aslinya Bani Alawi, kalau bahasa Arab yang benar Bani Alawi. Tapi karena bahasa Hadramut pakai Ba'alawi. Itu ba itu sama seperti Bani apa? Bani Alawi. Makanya Alawiyin atau Bani Alawi atau gaya Hadramut disebut Ba'alawi. Maka semua anak keturunan dari Alwi disebutlah Ba'alawi. Nanti dari Alwi sini punya anak lagi. Nanti tentunya Ubaidillah punya anak Alwi, kemudian punya anak Jadid, ada yang Basir, Basri. Nah ini semuanya tapi yang berkembang keturunannya dari Alawi. Sampai sekarang inilah disebut Bani Alawi. Bani Alawi nanti punya anak banyak. Alawi punya anak banyak. Salah satunya yaitu nanti Alawi ini punya ada Muhammad, ada Ahmad. Nah, yang dari Alawi ini berangkat yang namanya Abdul Malik ke India, Gujarat. Nanti disitulah dia nikah sama tuan raja putrinya raja. Karena yang nikah dengan raja atau keluarga raja harus bangsawan, dia nggak punya bangsa, punya aja Ba'alawi, maka dikasihlah Azumat Khan. Nah, itu Azumat Azim, orang yang agung. Azumat Khan disebut Azmat Khan, kita nyebutnya apa? Nah, itu dari kelurahan Bani Alawi, tapi Amrul Bagi, karena dari pamannya Fagi al-Mugaddam. Nah itu kalau kita urut dari Abdul Malik Azmat Khan itu nanti punya anak Umamun, dari keturunan kedua berangkat masuk ke Indonesia yang disebut Wali Songo. Wali Songo itu Azmat Khan dari Abdul Malik. Makanya orang bilang Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Ini dari Gujarat, dari India. Tapi bukan orang India. Aslinya dari mana? Dari Hadramut. Makanya Indonesia sekarang mazhabnya Syafi'i. Kalau asli Gujarat, India Hanafi mazhabnya. Tapi kalau ini Syafi'i. Lahjahnya, bacanya, wiritan Hadramut semua. Karena memang aslinya dari apa? Dari Hadramut. Nah, sementara dari Faqih Mugaddam nggak mampir ke Gujarat, dari Hadramut langsung ke Indonesia. Nah ini banyakan dari Bani Alawi yang apa? Dari Faqih Mugaddam. Ketemunya sama, satu. Jadi Wali Songo makanya disebut apa? Dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Cuman bukan dari Faqih Mugaddam. Kalau diurut nanti nasabnya nggak ketemu dengan Faqih Mugaddam, tapi ketemu dengan Alwi bin Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ibn siapa? Isa Rumi ibn Muhammad al-Nagib ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Bagir ibn Ali al-Uraidi ibn Ali al-Abidin ibn Husain dan seterusnya. Artinya ketemunya di sana di Bani Alawi. Alhamdulillah. Itu dari zaman ke zaman tidak pernah ada yang meragukan itu. Bahkan para ulama salaf mengatakan orang-orang beda punya kelebihan. Orang Romawi punya keahlian ini. Orang Persia, Romawi punya ahli filsafat yang dibangga-banggakan banyak Romawi. Persia orang yang punya ahli dalam memanah dan seterusnya keahliannya. Dan Arab punya kelebihan nasabnya, katanya.
Dan nasab itu tidak dimiliki oleh seluruh dunia kecuali orang Arab. Orang Arab paling demen dengan apa? Nasab. Makanya orang-orang suka membanggakan kami ahli nasab, orang-orang Arab itu. Tapi kalau orang Romawi, orang Persia zaman dulu negara-negara besar tidak membanggakan nasabnya, tapi membanggakan dengan keilmuannya, ada membanggakan keahliannya. Tapi orang Arab masih nasab. Dan setelah itu seluruh ulama mengatakan orang Arab orang yang paling menjaga nasab, wabil khusus, terutama ahlul bait Nabi Muhammad. Paling menjaga, tidak ada nasab yang paling hebat penjagaannya, tidak ada nasab yang paling otentik penjagaannya melebihi nasab ahlul bait Nabi Muhammad. Diakui dari zaman ke zaman. Hamba Allah nomor putus, kagak ada, kagak jelas, harus DNA, ini nggak paham untuk apa? Ini adalah kalimat-kalimat yang dari zaman ke zaman, bahkan mungkin di zaman pendiri NU Hasyim Asy'ari dan semua kayak Ahmad Dahlan semua, nggak ada yang mengingkari. Baru zaman sekarang apa? Diingkari. Ini tentunya bukan berarti apa kita harus meragukan. Kenapa? Memang karena ini sepertinya mustahil orang-orang guru alim-alim tidak tahu, sementara sekarang baru apa? Baru ketahuan. Orang yang baru nongol. Wah, yang bicara juga bukannya apa? Sekelas ulama-ulama Hasyim Asy'ari dan yang lain. Bahkan kalau kita lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin waktu ditanya apakah ada, katanya kasihun katanya, mereka banyak mawjudun, mereka bilang banyak itu dari ahlul bait Nabi Muhammad Bani Alawi, baik yang di Hadramut dan di luar Hadramut. Terkenal Bani Alawi dulu di zaman Bani Alawi dulu dia punya kapal laut. Orang-orang Yaman belum punya kapal laut, mereka sudah punya kapal laut. Orang-orang kaya. Dan waktu punya kapal laut, dia gunakan laut itu nyebrang ke India dari Hadramut langsung ke Indonesia, ke Pulau Nusantara. Makanya di pinggir-pinggir laut itu mereka banyak yang datang. Bukan hanya berdagang, tapi juga apa? Dakwah. Sebelum orang-orang bisa pergi jauh-jauh, Bani Alawi sudah apa? Sudah menjadi orang-orang yang merantau luar biasa. Bahkan Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun sebagai orang yang keliling, mereka bilang kami dapati dari ahlul bait Nabi Muhammad. Sudah dikatakan dalam kitab Ibnu Battuta atau Ibnu Khaldun yang suka apa? Marco Polo kalau bahasa itu adalah ketemu ada daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kitab-kitab yang berbicara itu sangat banyak, dan nanti tentunya kalau yang berbicara itu yang lebih pas lagi adalah orang-orang yang ahli nasab. Di antaranya Habaib ini punya yayasan namanya Ar-Rabitah Al-Islam, yaitu Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Ini Ar-Rabitah ini adalah satu organisasi Islam yang berdirinya itu tahun 1928 bersamaan dengan apa? Sumpah Pemuda. Ada yang mengatakan 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tanggal berapa ya? 28 Oktober. Ditambah 2 bulan kemudian di tahun yang sama lahirlah siapa? Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Ar-Rabitah Al-Alawiyah ini waktu itu diminta oleh tokoh-tokoh Bani Alawi kepada apa? Belanda, karena waktu itu masa-masa Belanda, minta untuk dibuat dan diresmikan organisasi yang namanya Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Maka terbentuklah Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Di Ar-Rabitah Al-Alawiyah ada satu bagian yang namanya Maktab Ad-Daimi. Maktab Ad-Daimi ini adalah bagian yang khusus ngurusin apa? Nasab. Dan di situ pakar-pakar nasab. Cuman sekarang belum aja bicara mereka. Kalau dia kepepet mungkin akan bicara tentang apa? Nasab. Kita nggak ada seujung jari dengan mereka yang ahli dalam ilmu nasab. Dan mereka punya kitab-kitab panduan dan kitab pokok atau yang disebut kitab induk. Kitab induk itu kitab yang menyebutkan hanya nama orang. Antum sebutin namanya siapa, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, cukup, paling bagus 5. Kalau bisa disebutin nama 5 itu akan ketemu namanya. Oh, kakek kamu yang ini meninggal di sini, ini di sini, ini di sini, dulu ini sampai nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau harus nyebutin 5 paling bagus. Dan di dalam apa untuk Bani Alawi di mana di Jawa ini paling kuat kan, karena memang paling orang-orang tuanya paling mencatat. Intinya itu yang disebutkan di dalam Maktab Ad-Daimi. Wah, dan di situ orang-orang ahli.
yang berbicara. Oleh karena itu kita jangan terprovokasi dengan pembicaraan yang mengatakan apa putus dan sebagainya. Tapi juga azmatkan misalkan itu termasuk dari Ahlul Bait. Tapi masalahnya yaitu bukunya atau buku induknya itu tidak jelas. Jadi bukan masalah tidak ada. Jadi kurang pas kalau ada yang mengatakan azmatkan nggak ada lagi. Ada. Tapi memang bukunya apa? Tidak tercatat dengan baik sehingga sulit untuk dibuktikan. Jadi sulit untuk dibuktikan bukan berarti tidak ada. Boleh jadi ada dan banyak. Dan kita jangan khawatir, seandainya kamu benar azmatkan sebagai Ahlul Bait, kalaupun nggak ada bukunya nggak ada masalah, tetap Anda punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan gampang percaya, juga jangan gampang nolak, karena boleh jadi benar, tapi untuk lewat maktab itu agak susah. Jadi karena memang lagi simpang siur dalam urusan bab sampai akhirnya mendirikan Robito sendiri. Nah, Robito yang resmi itu adalah Robito Alawiyah, itu yang resmi. Jadi sekali lagi insya Allah semua baik dari Bani Alawi atau di luar Bani Alawi, insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga kita semuanya, Allah selalu buka pintu kebahagiaan dunia wal akhirah, dan semoga Allah pertemukan kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لفظ أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات آمين روحاني واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدادة والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Pengumuman dari keluarga besar Habib Mahfud insyaallah